श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अनादि अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी जी महाराजनी जय। अनादि महामुक्त राज श्री गोपालानंद स्वामी जी महाराजनी जय। ब्रह्मस्वरूपो भगत जी महाराज जागा स्वामी महाराज कृष्ण जी अदानी जय। ब्रह्मस्वरूपो शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराजनी जय। ब्रह्मस्वरूपो काका जी महाराज पप्पा जी महाराजनी जय। ब्रह्मस्वरूपो हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज अक्षर विहारी स्वामी जी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि संत भगवंत साहिब जी महाराजनी जय जय जय। श्री स्वामिनारायणो विजयते तरवाम। श्री अमदावादना वचनामृत। श्री अमदावादनु वचनामृत पहलू चमत्कारी ध्याननु। स्वामिनारायण हरे संवत 1882 महावदी एकादशी ने दिवस स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री अमदावाद मध्य श्री नर नारायणना मंदिर में आथमणी कोरे मुखारविंद करीने विराजमान हता ने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता ने कंठ ने विषे गुलाबना पुष्पना हार विराजमान हता ने काननी ऊपर गुलाबना पुष्पना गुच्छ विराजमान हता ने पागने विषे गुलाबना पुष्पना तोरा विराजमान हता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराई ने बैठी हती। बराबर 200 वर्ष 1882 संवत है। अत्यारे 2082 चाली रह्यु छे। 200 वर्ष पहलानु वचनामृत अमदावाद कर्णावती श्रीनगर नामनु दिव्य नगर छे। महाराज पधार्या छे। श्री नरनारायण देव अमदावाद में अने आथमणी कोरे मुखारविंद करीने विराजमान थया छे। एकादशीनो पवित्र मंगलकारी दिवस पण छे। महामहिनो छे एटले आम जोवा जईए तो शास्त्रीजी महाराजनी जन्म जयंती पण महाना पवित्र मासमां ज आवे। आथमणी कोरे विराजमान छे। एमनु मुखारविंद पश्चिम दिशा तरफ छे एटले संभवतः सांजनो समय छे जेथी सूर्यनारायण हवे अस्ताचल प्रति गति करी रह्या छे तो एमना दिव्य किरणोथी महाराजना मुखारविंदनी सेवा करी रह्या छे। अने आवा दिव्य समयमां आपणे कल्पना करीए छीए आँखों बंद करीने दर्शन करिए तो केवुं अद्भुत महाराजनी शोभानु वर्णन छे। महाराजनी स्वयंनी जेने आपणे सेन्स ऑफ एस्थेटिक्स कहीए आ विषय पर प्रमाणमां रिसर्च थयुं नथी। श्री बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्थाना खूब 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 विद्वान संतोए वचनामृत पर
ઘણું સંશોધન કર્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે વચનામૃતમાં આજે લીમડાના વૃક્ષની વાત છે કે અન્ય કોઈ વૃક્ષની વાત છે, એના ઉપર એમના લેખો મળે છે સંતોના. વચનામૃતમાં જે સંતોના નામ છે એના ઉપર તો ઘણા વખત પહેલાં સંશોધન થયું ને એમના જીવન વિશેના લેખો પ્રાપ્ત થાય છે. વચનામૃતમાં સંતો જે વાજિંત્રો વગાડે છે એના વિશેના પણ લેખ મળે છે. મહારાજે આ વચનામૃતમાં જે વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે, આજના સમયમાં તો એ વસ્ત્રોના જે નામ છે નવી પેઢીને કેવળ સાંભળવા પૂરતા જ, પણ એનો અર્થ શું થાય તો એના ઉપર પણ આપણા બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાના સંતોએ ખૂબ સંશોધન કરીને લેખ પ્રકાશિત કર્યા છે. પણ આ એક વિષય કદાચ હજુ એવો છે કે જેના ઉપર સંશોધન થઈ શકે એવું છે, વિચ ઇઝ સેન્સ ઓફ એસ્થેટિક્સ, સૌંદર્ય કળા. ભગવાન આપણે જોઈએ તો જે વર્ણન પણ સામાન્ય આપણને મળે છે વચનામૃતોમાં, અને જે વર્ણન સવિશેષ કરીને નંદ પંક્તિના સંતોએ એમના પદોમાં મહારાજના લખ્યા છે, એ પદો અને વચનામૃતમાં મહારાજના દિવ્ય વસ્ત્રોના શૃંગારના જે વર્ણન છે એના આધારે જો કોઈ સંશોધન કરે તો એ સમયમાં કદાચ એવું સાબિત થાય અથવા તો જણાય કે મહારાજની સેન્સ ઓફ એસ્થેટિક્સ, સૌંદર્ય શાસ્ત્રની સમજ કેવી અદ્ભુત હશે. અત્યારે પણ જુઓ તો સફેદ વસ્ત્રની સાથે લાલ રંગના ગુલાબ છે, કેટલી ભવ્ય દિવ્ય આમ એ છબી આવે છે. સફેદ અને લાલ કોન્ટ્રાસ્ટમાં રાખ્યા છે. બાકી સફેદ વસ્ત્ર પર સફેદ ફૂલ પણ ધારણ કરી શક્યા હોત. એમની સાથેના સેવકો, જે રીતે આપણા સૌ સેવકો આપણા પ્રગટ ગુરુહરિના વસ્ત્રોની કેવી સરસ મજાની કાળજી નિત્ય પ્રત્યે લે છે, એવા જ દિવ્ય ભાવથી આ સંતો પણ મહારાજની સેવા કરતા હશે તો અદ્ભુત શોભા છે. સામાન્ય રીતે વચનામૃત જ્યારે જ્યારે પણ વંચાય અથવા તો શ્રવણ થાય ત્યારે આ જે પહેલો પેરેગ્રાફ છે એ તો જાણે કે કાયમ આવે જ છે, એટલે એના પ્રત્યે એમ કે હમણાં ધ્યાન નહીં, જ્યારે કથા વાર્તા શરૂ થાય એટલે એના પર ધ્યાન આપીશું. પણ એમનેમ તો છાપ્યો નથી, એમનેમ તો સંતોએ લખ્યો નથી. ભાવ એવો છે કે મહારાજની પરાવાણીનું શ્રવણ કરીએ, સંતોની પરાવાણીનું શ્રવણ કરીએ એ પહેલાં જો આંખો બંધ કરીએ અને જેમ જેમ વર્ણન આવે તેમ તેમ મહારાજની છબી અંતરમાં નિરખતા જઈએ તો જ્યારે મહારાજની પરાવાણી આવે ત્યારે તો આમ અંતરમાં એમ થાય કે જાણે સાક્ષાત સામે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિરાજમાન છે ને એ સ્વયં પોતાની પરાવાણીનો લાભ આપણને આપી રહ્યા છે. તો સંવત 1882ના મહાવદી એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી અમદાવાદ મધ્યે શ્રી નરનારાયણના મંદિરમાં આથમણી કોરે મુખારવિંદ કરીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને કંઠને વિશે ગુલાબના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને કાનની ઉપર ગુલાબના પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા ને પાગને વિશે પણ ગુલાબના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. તે સભામાં શ્રીજી મહારાજ અંતરસામી દ્રષ્ટિ કરીને વિરાજમાન હતા. પછી નેત્રકમળને ઉઘાડીને સર્વેની સામું જોયું અને પછી એમ બોલ્યા છે, અમારે એક ધ્યાનના અંગની વાર્તા કરવી છે. તે વાર્તા મોક્ષ ધર્મને વિશે પણ કહી છે અને જે મોટા મોટા એ ધ્યાને કરીને સિદ્ધ દશાને પામ્યા છે
તે પણ અમે ઘણાક દીઠા છે, ને અમારા પણ અનુભવમાં એમ વર્તે છે, જે અનંત પ્રકારના ધ્યાન છે, પણ જે આ વાત કહેવી છે તેની બરોબર બીજું કોઈ ધ્યાન થાય નહીં. ધ્યાનની સાધનામાં એક આખી પરંપરા આપણા દેશમાં છે, અને એ પરંપરા આજની તારીખમાં પણ આપણા દેશમાં જીવંત છે. અનેક સંપ્રદાયો છે જે ધ્યાનને સાધનાના એક મુખ્ય અંગ તરીકે સ્વીકારે છે. અનેક એવા દિવ્ય ગુરુઓ છે જે પણ અનેક પ્રકારના ધ્યાન વિશે સૌને માર્ગદર્શન આપે છે. કોઈક સુદર્શન ક્રિયાને મહત્ત્વ આપે છે, કોઈ શિવયોગ ધ્યાનને મહત્ત્વ આપે છે, અને હમણાંનું જે થોડા વર્ષોથી સાંભળવામાં આવે છે એને માઇન્ડફુલ મેડિટેશન પણ કહે છે. તો આ એક એવી પ્રાચીન ભારતની સાધના પરંપરા છે ધ્યાન માર્ગની, જે આજે પણ જીવંત છે. આ દેશની અનેક એવી સાધના પરંપરાઓ રહી છે જે સમયાંતરે લુપ્ત થઈ ગઈ છે, પણ ધ્યાનની જે પરંપરા છે, ધ્યાનનો જે માર્ગ છે, એ આજે પણ જીવંત છે. એટલું જ નહીં, પણ એ જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તેમ નવા સ્વરૂપે જે ગુરુઓ એ ધ્યાનના માર્ગે આગળ વધ્યા છે એનું પ્રચલન કરી રહ્યા છે. અષ્ટાંગ યોગની વાત કરવાની હોય તો એમાં પણ 8 અંગોમાંનું એક અંગ ધ્યાન, ધારણા ને સમાધિ. સમાધિ પહેલાંનું એક અંગ ધારણા ને એની પહેલાંનું અંગ ધ્યાન એ પ્રતિપાદિત થયું છે. સ્વયં મહારાજે અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કર્યો છે અને ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પણ કર્યો છે. અને અહીં આગળ મહારાજ ધ્યાનની એક વિશેષ વાત કહેવા જઈ રહ્યા છે. અને મહારાજની પરાવાણીમાં જે ઓથેન્ટિસિટી છે એ પણ કમાલની છે. જે મોટા મોટા એ ધ્યાને કરીને સિદ્ધ દશા પામ્યા છે તે પણ અમે ઘણાક દીઠા છે. તીર્થાટન કર્યું ત્યારે આ પ્રકારના અનેક જ્ઞાની, ધ્યાની, દિવ્ય ગુરુઓના, સંતોના, સાધકોના શ્રીજી મહારાજના એમને દર્શન થયા હશે. ને અમારા પણ અનુભવમાં એમ વર્તે છે અનંત પ્રકારના ધ્યાન છે, પણ આ જે વાત કહેવી છે તેની બરોબર બીજું કોઈ ધ્યાન થાય નહીં. જેમ કોઈ ચમત્કારી મંત્ર હોય અથવા ચમત્કારી ઔષધિ હોય, તેમાં સ્વાભાવિક જ ચમત્કાર રહ્યો છે, તેમ જે આ ધ્યાન અમારે કહેવું છે તે ધ્યાનમાં પણ એવો સ્વાભાવિક ચમત્કાર છે. પોતે જે દિવ્ય વાત કહેવા માગે છે એનો મહિમા પોતે સ્વયં જણાવી રહ્યા છે, અને એ મહિમા ચરમતમ છે, પરાકાષ્ઠાને પહોંચે છે. એક તો શરૂઆતમાં જ કહે છે કે અમે જે ધ્યાનની વાત કહેવા જઈ રહ્યા છીએ એની બરોબર અનંત પ્રકારના ધ્યાનોમાંથી એક પણ ધ્યાન આવે એવું તો નથી, પણ આ તો ચમત્કારી ધ્યાન છે. જેમ કોઈ ચમત્કારી ઔષધિ હોય સંજીવની જેવી, અને જેવું એ ઔષધિનું સેવન થાય અને રોગનું તત્કાળ શમન થઈ જાય, એવું આ ચમત્કારી ધ્યાન છે. અને હજુ એ મહિમા આગળ કહેતા શ્રીજી મહારાજ પોતાની પરાવાણી ઉચ્ચારે છે. જેમ કોઈ ચમત્કારી મંત્ર હોય અથવા ચમત્કારી ઔષધિ હોય, તેમાં સ્વાભાવિક જ ચમત્કાર રહ્યો છે, તેમ જે આ ધ્યાન અમારે કહેવું છે તે ધ્યાનમાં પણ એવો સ્વાભાવિક ચમત્કાર છે,
જે તત્કાળ સિદ્ધ દશાને પામી જાય. ઓહો, આ તત્કાળવાળી જે વાત છે, ઇન્સ્ટન્ટવાળી વાત છે, એ વચનામૃતોમાં બહુ ઓછી ઠેકાણે આવે છે. એક તો તત્કાળ દોષ ટળી જાય, એવા મોટા પુરુષની જેણે ભગવાનને ધાર્યા છે, જેના અંતરમાં અખંડ ભગવાન નિવાસ કરીને રહે છે, એવા મોટા સંતની અતિશય સેવા કરે અને જો એ સંત રાજી થાય તો પરમેશ્વર એ જીવ પર એવી કૃપા દ્રષ્ટિ કરે છે કે આ જીવમાં તો વૈરાગ્ય બિલકુલ નથી, પણ આવા મોટા સાધુની જે અતિશય સેવા કરી, જેનાથી એ સાધુનો રાજીપો આ જીવને મળ્યો છે, તો એવી કૃપાથી જીવના સર્વ દોષ તત્કાળ ટળી જાય છે. તત્કાળ જે ઇન્સ્ટન્ટ વાત છે, બહુ ઓછી જગ્યાએ છે. આ ચમત્કારી ધ્યાનના અમદાવાદના પહેલા વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે, જેમ કોઈ ચમત્કારી મંત્ર હોય અથવા ચમત્કારી ઔષધિ હોય, તેમાં સ્વાભાવિક જ ચમત્કાર રહ્યો છે, તેમ જે આ ધ્યાન અમારે કહેવું છે તે ધ્યાનમાં પણ એવો સ્વાભાવિક ચમત્કાર છે જે તત્કાળ સિદ્ધ દશાને પામી જાય. તે હવે એ વાર્તા કરીએ છીએ. આપણને પણ કેટલી બધી ઉત્કટતા અત્યારે પણ થઈ ગઈ કે એવું તો કયું ધ્યાન છે કે જે કર્યાથી એવું ચમત્કારી ધ્યાન કે તત્કાળ સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત કરી લેવાય. મહારાજ તો કહેવાના જ છે ધ્યાન, પણ ક્યારેક આપણી પાસે થોડોક સમય હોય અને રોજ આ અક્ષર મહોલમાં આવીએ છીએ તો આ જે 36 થાંભલાઓ છે, જેની ચારે કોર ચોખ્ખી અવેલેબલ છે, એમાંના એક થાંભલા ઉપર અષ્ટાંગ યોગના ધ્યાનની વ્યાખ્યા લખી છે, જે પતંજલિ મહારાજે કઈ એ વ્યાખ્યા પણ લખી છે. અને એ ઋષિ પતંજલિએ ધ્યાનની જે વાત સંક્ષેપમાં સૂત્ર રૂપે કરી, એ વાતને લઈને શાંતિદાદાએ સાહેબ દાદાની સાથે જે ગોષ્ઠી કરી હતી, એની વાત પણ આ એક થાંભલામાં કોતરેલી છે. તો આપણા માટે તો સ્વયં સાહેબ દાદા, જેમનામાં શ્રીજી અને સ્વામી અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમના દિવ્ય અદ્વય તત્વ આજે પ્રગટ છે, તો 200 વર્ષ પહેલાં જે ચમત્કારી ધ્યાનની વાત શ્રીજી મહારાજ કરી રહ્યા છે, એવી જ ચમત્કારી વાત સાહેબ દાદાએ કરી શાંતિદાદાની ગોષ્ઠી દરમિયાન. એ આખી ગોષ્ઠીમાંથી શાંતિદાદાએ થોડાક શબ્દોનો સાર કાઢી અને આપ વિચાર કરીએ આપણે તો પથ્થર પર કોતરાવી દીધા છે. શાંતિદાદાની ભક્તિ અને સાહેબની વાત પરની નિષ્ઠા બાકી કાગળમાં છપાવી શક્યા હોત, પથ્થર પર કોતરાવ્યા છે. એનો મતલબ કે હજારો વર્ષો પર્યંત સેંકડો પેઢીઓ જે સંતો સાધકોની આવશે, એમને માટે આ શાશ્વત વાત છે. પથ્થર જેને કહે છે ને, પથ્થર કી લકીર, એમ પથ્થર પર કોતરાવેલી ચમત્કારી ધ્યાનની વાત આપણા પ્રગટ ગુરુ હરિ સંત ભગવંત સાહેબજીએ પણ કરી છે. અને આ જ અક્ષર મહોલના એક થાંભલામાં એ પણ કોતરેલી છે. અક્ષર મહોલના પથ્થરો પણ જ્ઞાન આપે છે. વાહ! આપના સમયમાં એક ફિલ્મ આવી હતી સાહેબ દાદા, આપે જરૂર કદાચ જોઈ હોઈ શકે, ગીત ગાયા પથ્થરોને, એવું એક સિનેમા આવ્યું હતું. નામ સાંભળ્યું છે, ગીત ગાયા પથ્થરોને. ગીત ગાયા પથ્થરોને. હા જી. તો આપણા મંદિરજીની કેવી દિવ્યતા છે, શાંતિદાદાની કેવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ. જે સાહેબ દાદાએ કહ્યું કે આ મંદિરજીના પથ્થરો પણ જ્ઞાન ઉપદેશ આપે છે. એટલે શાંતિદાદા
આ જે થાંભલા ઉપર કોતર્યું છે સ્તંભ જેને આપણે કહીએ, એને શાંતિદાદા એવું કહેતા કે આ સ્તંભ શાસ્ત્ર છે. એક એક સ્તંભ એક એક શાસ્ત્ર છે. અને એ ગુરુ મહારાજ એવું પણ કહેતા, જ્યારે આ તૈયાર થયું બધું ત્યારે એવું પણ કહેતા કે તમે રેન્ડમલી આ કોઈ પણ થાંભલાને પકડો, કોઈ પણ થાંભલાને, અને એમાં જે સાહેબ દાદાએ લખેલી વાત છે એ વાતને પકડીને, કોઈ એક થાંભલાને પકડીને, એ થાંભલામાં લખેલી સાહેબ દાદાની એ એક વાત પકડીને જો પ્રામાણિકપણે યથાર્થ જીવન જીવો તો આમાં લખી છે એવી સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત કરી લો. તો એવું દિવ્ય આપણું આ મંદિર, અને એ જ ધ્યાનની વાત જે સાહેબ દાદા 200 વર્ષ પછી આપણને કહી રહ્યા છે. જોઈએ શ્રીજી મહારાજ એવા કેવા દિવ્ય ચમત્કારિક ધ્યાનની પરાવાણી દ્વારા આપણને કહેવા જઈ રહ્યા છે. તો હવે તે વાર્તા કરીએ છીએ. એ જે ધ્યાનનો કરનારો છે તેને જમણા નેત્રમાં સૂર્યનું ધ્યાન કરવું અને ડાબા નેત્રમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરવું. એવી રીતે ધ્યાન કરતાં કરતાં સૂર્ય અને ચંદ્રમા જેવા આકાશમાં છે તેવા ને તેવા જ નેત્રમાં દેખાવા માંડે છે. ત્યારે જમણું નેત્ર છે તે તપવા માંડે છે અને ડાબું નેત્ર છે તે ઠરવા માંડે છે. ત્યારે સૂર્યની ધારણા ડાબા નેત્રમાં કરવી અને ચંદ્રની ધારણા જમણા નેત્રમાં કરવી. એવી રીતે ધારણા કરીને પછી સૂર્યને અને ચંદ્રને અંતરદ્રષ્ટિ કરીને હૃદયાકાશમાં જોયા કરવા. અને જોનારો જે પોતાનો જીવ તેના રૂપને પણ દેખવું, અને દેખનારો જે જીવાત્મા તેને વિશે પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. પછી તેનું જે વાસનાલિંગ દેહ છે તે જેમ રેંટનો ફાળકો ફરે તેમ આકાશને વિશે ફરતું જણાય. પછી એવી રીતે ધ્યાન કરતાં કરતાં ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ છે તેનું દર્શન તેને થાય છે. ને તે રૂપને વિશે 14 લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે. શાસ્ત્રોની જે વાણી અને શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત શાસ્ત્ર છે એ ગહન અને માર્મિક સૂત્રાત્મક વાણી હોય છે. આમ જોવા જઈએ તો જે ચમત્કારી ધ્યાનની વાત શ્રીજી મહારાજ કરે છે એમાં જમણા નેત્રમાં સૂર્ય અને ડાબા નેત્રમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરવું. આવી રીતે ધ્યાન કરીએ તો કારણ કે સૂર્ય અતિશય તીવ્ર ઉષ્મા ધરાવે છે, ગરમી ધરાવે છે, એટલું જમણું નેત્ર તપવા માંડે. ડાબા નેત્રમાં ચંદ્રની શીતળતા છે એટલે અદલ બદલ કરીને હવે જમણા નેત્રમાં ચંદ્ર અને ડાબા નેત્રમાં સૂર્ય. આવું ધ્યાન અમે તો કોઈ દિવસ કરી શક્યા નથી. કાલથી કરવા મળો. જી અરે ના ચાલો. જી દાદા. પણ આ વચનામૃતમાં જે વાત છે એનો જે સામાન્ય મર્મ સમજાયો છે, અને આજે સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજને ગુણાતાન સ્વામીના તત્વના ધારક આપ બિરાજમાન છો, તો એ મર્મને આપ વધુ સ્પષ્ટ કરી આપજો. જે આ વાતનો મર્મ સમજાયો છે ને જે ધ્યાન અમે કરતા આવ્યા છીએ એમાં જો કંઈ ખોટ હોય, કોઈ સુધારો હોય તો આપ સાક્ષાત સ્વામી અને શ્રીજીના તત્વના ધારક વિરાજમાન છો, તો આપ અમને એ વિશે વિશેષ માર્ગદર્શન આપજો. સૂર્યનું એ પ્રતીક છે
સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનું. અને જે સૂર્યનું તેજ ધારણ કરીને એમના જ દિવ્ય તત્વને જેમણે ધારણ કર્યું છે, એવી જેની શીતળતા છે, પરમ શાંતિ જેને અખંડ વર્તે છે, એ જે ચંદ્રરૂપી છે એ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજી છે. તો અક્ષરે સહિત સ્વામીએ સહિત નારાયણ, અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમનું ધ્યાન મહારાજને સ્વામીની મૂર્તિનું આ બે નેત્રોમાં કરવું. હવે આ મર્મ ને લઈને આ જ વાત ફરી વખત વાંચીએ. સૂર્યના સ્થાને સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, અને ચંદ્રના સ્થાને અનાદિ અક્ષર બ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. એ જે ધ્યાનનો કરનારો છે તેને જમણા નેત્રમાં સૂર્યનું ધ્યાન કરવું, કહેતા મહારાજની છબી, મહારાજની મૂર્તિ. ડાબા નેત્રમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરવું, કહેતા સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની મૂર્તિ. એવી રીતે ધ્યાન કરતાં કરતાં સૂર્યને ચંદ્રમા જેવા આકાશમાં છે તેવા ને તેવા જ નેત્રમાં દેખાવા માંડે. જે પરાત્પર અનાદિ અક્ષરધામ, ત્યાં જે અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમ નારાયણ બિરાજમાન છે, એ દિવ્ય છબી આ ધ્યાન કરતા નેત્રની સામે દેખાવા માંડે છે. ત્યારે જમણું નેત્ર છે તે તપવા માંડે ને ડાબું નેત્ર છે તે ઠરવા માંડે. ત્યારે સૂર્યની ધારણા ડાબા નેત્રમાં કરવી ને ચંદ્રની ધારણા જમણા નેત્રમાં કરવી. એવી રીતે ધારણા કરીને પછી સૂર્યને અને ચંદ્રને અંતરદ્રષ્ટિ કરીને હૃદય આકાશમાં જોયા કરવા. તો જ્યારે હૃદયાકાશમાં અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમ હૃદયાકાશમાં ઉતરે છે આ ધ્યાન કરતા કરતા, ત્યારે એ બંને અદ્વય જણાતા હતા, એ એક રૂપ થઈ ગયા છે. અને જે મને પ્રગટ ગુરુહરિ મળ્યા છે એ રૂપે બિરાજમાન છે, એ મારા હૃદયાકાશમાં છે. તો એમ ધ્યાન કરતા કરતા હું મારા હૃદયાકાશમાં મને મળ્યા એવા જે પ્રગટ સત્પુરુષ ગુરુહરિ, જે અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે, એ સાહેબજીનું હૃદયમાં ધ્યાન ધરી રહ્યો છું. અને જે જોનારો છે તે પોતાનો જીવ, તેના રૂપને પણ દેખવું, અને દેખનારો જે જીવાત્મા તેને વિશે પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. અક્ષર છું હું, દેહ નહીં, આત્મા રૂપે. એ ધ્યેય મંત્રના પ્રથમ ચરણનો ભાવ આ વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહી રહ્યા છે. મહારાજને સ્વામીની દિવ્ય છબીને ધારતા ધારતા એમની એકાત્મ સ્વરૂપની છબી મને મળ્યા એ પ્રગટ ગુરુહરિ સંત ભગવંત સાહેબજી રૂપે મારા હૃદયાકાશમાં વિરાજમાન છે. ધ્યાન કરતા કરતા હૃદયાકાશમાં વિરાજમાન સાહેબ દાદાના દર્શન કરતા કરતા હું જે જોનારો છું એ દેહ નહીં, મારો આત્મા જોઈ રહ્યો છે. એટલે આત્મા પણ સાહેબજી રૂપ થઈ ગયો છે. એ અર્થમાં એ અક્ષર છું, દેહ નહીં, આત્મા રૂપે. પછી તેનું જે વાસનાલિંગ દે તે જેમ રેંટનો ફાળકો ફરે તેમ આકાશને વિશે ફરતું જણાય. અને પછી એવી રીતે ધ્યાન કરતા કરતા ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ છે તેનું દર્શન તેને થાય છે. પોતાના હૃદયાકાશમાં આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરતા કરતા સાહેબજીની છબી
જે સાક્ષાત અક્ષરે સહિત પુરુષોત્તમના તત્વને ધારનારું દિવ્ય સ્વરૂપ છે, એના દર્શન જે કરી રહ્યું છે, એ ન તો આંખ કરી રહી છે, ન તો મન કરી રહ્યું છે, ન તો બુદ્ધિ કરી રહી છે, ન શરીર કરી રહ્યું છે, એ દર્શન આત્મા કરી રહ્યો છે. અને એ દર્શન કરતાં કરતાં આત્મા સાહેબજીની સાથે એક રૂપતા અનુભવે છે. અને પછી એ જે એકરૂપતા છે એના સુફલ રૂપે વિશ્વરૂપે પરમાત્માનું દર્શન કહેતા જ્યાં જુઓ ત્યાં રામજી બીજું ન ભાસે રે. એ આંખો બંધ કરો તો અંતરમાં પોતાને અક્ષરરૂપ જોઉં, આંખો ઉઘાડીને સર્વત્ર જોઉં તો ત્યાં સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ અનેક દિવ્ય સ્વરૂપે, અનેક દિવ્ય દેહે, અનેક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. એવા અખંડ દર્શન થાય છે. આંખ ઉઘાડી જોઉં જગત જ્યાં કણ કણમાં પ્રભુ ભાળું, આંખ મીચીને જોઉં ભીતરમાં અક્ષર રૂપ નિહાળું. એ હૃદયાકાશમાં સાહેબનું દર્શન કરતા કરતા મારો આત્મા, મારો જીવાત્મા સાહેબ રૂપ થઈ ગયો, જે સાક્ષાત અક્ષર છે. એમનો ક્ષર ક્યારેય સંભવ નથી. તો હૃદયાકાશમાં આંખો બંધ કરીને જોઉં છું તો કેવળ સાહેબજી છે. એ જ મારું અંતરાત્માનું સ્વરૂપ છે, એ જ મારું જીવાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે, અક્ષર છે. અને એ દર્શન જ્યારે અંતરાત્મામાં અક્ષર રૂપે થાય છે ત્યારે આંખો ઉઘડે છે અને પછી જે દેખાય છે વિશ્વરૂપ સાહેબનું દેખાય છે. તો પછી કોઈ વ્યક્તિ રહેતો નથી, પછી કોઈ સ્થિતિ પરિસ્થિતિ રહેતી નથી. એ ચારે કોર ખોળિયું છે દેહ મારા આત્મ અક્ષરનું, જે બ્રહ્મરૂપ નિત્ય સહજાનંદમાં. હૃદયાકાશમાં જ્યારે સાહેબનું આવું દર્શન થાય છે અને જીવાત્મા સાહેબના સ્વરૂપમાં એકાકાર થઈ જાય છે, ત્યારે આ શરીરને પણ હું જોઈ રહ્યો છું એક સાક્ષી ભાવે કે આ એક ઓન્વલપ છે મારું. તો ખોળિયું છે દેહ મારા આત્મ અક્ષરનું. એ કેવો છે? સાહેબ રૂપ થઈ ગયો છે તો બ્રહ્મરૂપ નિત્ય સહજાનંદમાં. તો પછી આંખો ઉગાડું છું તો ચારે દિશાઓ વળી નભને પાતાળમાં રમતી લીલાઓ બ્રહ્માનંદમાં. જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ મારા પ્રગટ ગુરુ હરિ સાહેબ દાદા સર્વત્ર સર્વરૂપે અનંત લીલાઓ કરી રહી છે. અને લીલાઓ પણ બ્રહ્માનંદ છે. મને સમજાતું નથી એટલે મને મનાતું નથી. હું મારા શરીરના ભાવમાં રહીને સતત જોયા કરું છું તો દ્વંદ્વાત્મક દ્રષ્ટિ હંમેશા રહે છે. આ સ્ત્રી છે ને આ પુરુષ છે, આ સાચું છે ને આ ખોટું છે, આ ઉત્તમ છે ને આ કનિષ્ઠ છે, આ મારો છે ને આ બીજાનો છે. આ જે દ્વંદ્વાત્મક દ્રષ્ટિમાંથી દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદૃશમ તત્વમસ્યાદિલક્ષમ, કેવળ તત્વ પ્રતિ અખંડ લક્ષ્ય રાખીને જે દ્રષ્ટિ, જે શાંતિદાદા હંમેશા પોતાના મંગલાચરણનો શ્લોક ગાતા એમાં ઉચ્ચારતા, એ વાત આ ધ્યાનથી સિદ્ધ થઈ રહી છે. તો ધ્યાન કરતા થકા ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ છે તેનું દર્શન થાય છે ને તે રૂપને વિશે 14 લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે. એવી અદ્ભુત સ્થિતિ છે કે આ દ્રષ્ટિએ જ્યારે સમગ્ર વિશ્વને જોઈએ છીએ
ત્યારે જે મૂળ એમના સ્વરૂપ છે એ સગળાનું દર્શન થાય છે. એ સગળાથી અલિપ્ત હું અક્ષર એવો દિવ્ય સાહેબનો દાસ છું, એ અક્ષરની મસ્તીમાં કાયમ રહીએ છીએ, એનો પરમ આનંદ છે. કશાની સાથે જોડાવાતું નથી, કશાથી બંધાવાતું નથી. કોઈ ક્રિયા કરીએ કે ક્રિયા ન કરીએ એનો કોઈ પાશ રહેતો નથી. એવી પરમ દિવ્ય અવસ્થા આવા ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ સાચા અર્થમાં સિદ્ધ દશા છે. અને તે સ્વરૂપ અતિશય મોટું પણ નથી દેખાતું. જેમાં વટપત્રાશયી ભગવાન એક વડના પત્રમાં નાના બાળક થઈને પોઢ્યા હતા, અને તે જ ભગવાનના ઉદરને વિશે માર્કંડેય ઋષિએ સમગ્ર બ્રહ્માંડને દીઠું. એવી રીતે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા થકા જેટલા કંઈ શાસ્ત્રમાં પદાર્થ કયા છે તે સર્વે એની દ્રષ્ટિમાં આવે છે. ત્યારે એના જીવાત્માને વિશે કાંઈક નાસ્તિક ભાગ રહ્યો હોય તે મટી જાય છે, અને તેનો જીવ અતિ બળિયો થાય છે. જે ધ્યાનનો કરનારો એ શરીરના ભાવથી પર થઈને બંને નેત્રોમાં મહારાજને સ્વામીને જોતા જોતા બંનેની એકાકાર છબી રૂપ સાહેબ દાદાને પોતાના હૃદયાકાશને વિશે ધારણ કરીને એમને નિરખી રહ્યો છે, એમનું દર્શન કરી રહ્યો છે. અને જે દર્શનનો કરનારો છે એ આત્મા પણ એ રૂપ જ્યારે થઈ ગયો છે ત્યારે કશું આસ્તિક નાસ્તિકપણું પણ રહેતું નથી, અને અતિશય બળને પામે છે. આવા ધ્યાનના કરનારા માટે આ બ્રહ્માંડમાં કશું અશક્ય રહેતું નથી. જે સંકલ્પ સિદ્ધિની વાત આપણે શાંતિદાદા વિશે જાણીએ છીએ એ આવા ધ્યાનના કરનારા છે. અખંડ ભગવાનને સ્વામીની મૂર્તિ સાહેબ દાદાની મૂર્તિને ધારનારા છે. એટલે સર્વે સામર્થ્ય જે એમની છે એને ધારનારા છે. એટલે જે બોલે છે, બાપા જે બોલતા એટલે એ સિદ્ધ થઈ જતું, એવું અતિશય બળને પામનારા છે. અને જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સર્વે સત્ય છે એવી એને દ્રઢ પ્રતીતિ આવે છે. અને અણીમાદિક જે અષ્ટસિદ્ધિઓ તે પણ એ ધ્યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે. અને જ્યાં લગણ સૂર્યની ને ચંદ્રની કિરણ પહોંચતી હોય ત્યાં લગી તેની દ્રષ્ટિ પહોંચે એવી અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટે છે. પણ પરમેશ્વરનો ભક્ત છે માટે કોઈ સિદ્ધિઓને ગ્રહણ કરતો નથી, કેવળ પરમેશ્વરનું જ ધ્યાન કરે છે. ત્યારે એ ધ્યાનનો કરનારો નારદ સનકાદિક શુકજીના સરખી સિદ્ધ દશાને પામે છે. માટે અનંત પ્રકારના ધ્યાન છે, પણ તત્કાળ સિદ્ધ દશાને પમાડે એવું તો આ એક જ ધ્યાન છે. એટલી વાર્તા કરી રહ્યા ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, એવું ધ્યાન તે અષ્ટાંગ યોગને માર્ગે કરીને પ્રાણાયામ કરતો હોય તેને જ સિદ્ધ થાય છે કે બીજાને પણ થાય છે? આ આપણા કામનો પ્રશ્ન છે. આ તો આ મહારાજે કહેલા ધ્યાનનો મર્મ જે આછો પાતળો અમને સમજાયો એ અમે કહ્યો, જેના વિશે ગુરુહરિ આપણને પ્રકાશ પાડવાના જ છે. પણ ધારો કે મૂળ મહારાજ કહે છે એમનો શાબ્દિક અર્થ કોઈ પકડીને ચાલે કે જમણા નેત્ર કમળમાં સૂર્ય અને ડાબા નેત્ર કમળમાં ચંદ્ર, અને પછી જમણું નેત્ર કમળ તપી જાય તો અદલ બદલ કરીને ચંદ્ર સૂર્ય બદલવા, એવું ધ્યાન કરવું. તો મુક્તાનંદ સ્વામી આપણો જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ તો અષ્ટાંગ યોગી જે હોય એમને સિદ્ધ થાય કે બીજાને પણ થાય? આપણો પ્રશ્ન છે બધાનો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું. એટલી વાર્તા કરી રહ્યા ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, એવું ધ્યાન તે અષ્ટાંગ યોગને માર્ગે કરીને પ્રાણાયામ કરતો હોય તેને જ સિદ્ધ થાય છે કે બીજાને પણ થાય છે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, પ્રાણાયામ વાળાનો કાંઈ મેળ નથી.
શરીર સારું થાય. પ્રાણાયામથી શરીર સારું થાય. સારું થાય. જી. પ્રાણાયામ વાળાનો કાંઈ મેળ નથી. કહેતા ધ્યાન જે અમે કહ્યું, મહારાજે કહ્યું, એને ને પ્રાણાયામ કરો કે ન કરો એની સાથે મેળ નથી. એ તો જો એવા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે ને તે પરમેશ્વરનો એકાંતિક ભક્ત હોય તો તેને જ ધ્યાન સિદ્ધ થાય છે. પણ બીજા જીવ થકી તો એ માર્ગને વિશે ચલાતું જ નથી. માટે ધ્યાનના જે અધિકારી છે તેને તો કહ્યું એવું જે ધ્યાન તે થકી બીજો તત્કાળ સિદ્ધ થયાનો ઉપાય નથી. ઇતિ વચનામૃતમ. આ પ્રમાણે અમદાવાદ પ્રકરણનું પહેલું વચનામૃત વિરામ પામી રહ્યું છે. બોલો શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.